વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં આવતીકાલથી 2 દિવસ માટે કોંગ્રેસના અધિવેશનની તૈયારીઓને પૂર્ણ કરી દેવાઈ છે। ખાસ કરીને અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્મારક ખાતે મંગળવારે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકનું આયોજન કરાયું છે। ત્યારે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત 170 જેટલા સભ્ય ઉપસ્થિત રહેવાના છે। તો આ વિશે વધુ માહિતી માટે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા ધવલ। ધવલ, આવતીકાલે વર્કિંગ કમિટીની બેઠકનું આયોજન કરાયું છે, શું વિગતો મળી રહી છે? જી ચોક્કસથી કૃષ્ણા, વાત કરવામાં આવે તો આગામી 2 દિવસ એટલે આવતીકાલ અને 9મી એપ્રિલના રોજ કોંગ્રેસનું જે રાષ્ટ્રીય અધિવેશન છે તે મળવા જઈ રહ્યું છે। 8મી એપ્રિલના રોજ બૃહદ CWCની બેઠક મળશે અને 9મી એપ્રિલના રોજ જે અધિવેશન છે તે મળવા જઈ રહ્યું છે। તેની જે તમામ તૈયારીઓ છે તે કરી દેવામાં આવી છે, જે આખરી ઓપ છે તે આપી દેવામાં આવે છે, જે સિટિંગ વ્યવસ્થા છે તે કરી દેવામાં આવી છે, જર્મન વોટરપ્રૂફ ડોમ છે તે પણ બનાવી દેવામાં આવે છે। આપણે સીધી વાત કરીશું गुजरात कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक से वासनिक जी, अधिवेशन की तैयारियां तमाम हो चुकी है। ये मुद्दे पर अधिवेशन पर चर्चा होगी, CWC बैठक में कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी, क्या रहेगा रणनीति? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी बैठक यहाँ पर हुई है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये आज के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में तमाम जो मुद्दे हमारे मुल्क के सामने हैं, उन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी। हमारे अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं, हमारे राजनीति के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, हमारे सामाजिक स्थिति को लेकर किस तरह की चुनौतियां हमारे मुल्क के सामने हैं, पूरे दुनिया भर में जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है उसको लेकर ये तमाम चीजों पर ये 2 दिवसीय बैठकों में चर्चा होगी। पहले दिन हमारी कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक है और दूसरे दिन हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और इन तमाम चीजों के अलावा इस वर्ष पूरे मुल्क में 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मनाई जा रही है, उसको लेकर भी हम प्रस्ताव लाएंगे। उनका जो स्वाधीनता आंदोलन में जो भूमिका रही, जो नेतृत्व उन्होंने दिया, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम नेताओं के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद रखने का काम किया, पूरे मुल्क को एक साथ पिरोने का काम किया, तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। गुजरात की स्थिति को भी लेकर बातचीत होनी चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण घटना है। न्याय पथ नाम दिया हुआ है और जी ધવલ, એક પ્રશ્ન પૂછવાનો થાય છે ધવલ કે જ્યારે રાહુલ ગાંધી આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસમાં બીજેપીના જે સ્લીપર સેલ નેતા છે તેમને કાઢવાની વાત તેમણે કરી હતી। તો શું આ વખતે એવું કંઈ થઈ શકે છે ખરી જ્યારે રાહુલ ગાંધી આવી રહ્યા છે? हमारा लक्ष्य है कि भारत के संविधान के सामने जो चुनौतियां हैं उसका हमने मुकाबला करना है। हमारे सामने ये भी महत्व रखता है कि जो भारत के संविधान में बुनियादी मूल्य रखे हैं वो तमाम मूल्यों को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। हम ये मानते हैं कि आज संसदीय लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। हमारी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी निष्पक्षता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह अब खड़ा होने लगा है, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। समता, समानता, इन धर्मनिरपेक्षता, इन मूल्यों के सामने भी आज चुनौती खड़ी है, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। मुकुल जी, 8 मार्च को राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने बोला था कि जो पक्ष विरोधी कामगिरी करते नेता हो 30 से 40 नेता को निकालना पड़े तो निकाल देंगे। इस मामले में ये अधिवेशन में कोई चर्चा होगी? गुजरात को 2027 में सरकार बनानी है कांग्रेस की, इसके रिगार्डिंग? देखिए, ये बैठक और ये तमाम जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है ये पूरे मुल्क के विषयों को लेकर चर्चा होगी। और गुजरात में अहमदाबाद में क्योंकि ये अधिवेशन हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर गुजरात की स्थिति को भी लेकर बातचीत होगी। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने समय समय पर जो बातचीत गुजरात की राजनीति में बदलाव लाने की दृष्टि से 2027 के चुनाव को लेकर जो उन्होंने बातचीत करी है, हमारे लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए वो पत्थर पर खिंची हुई एक लकीर है। और जब हम एक वैचारिक संघर्ष में हैं तो ये जरूरी होता है कि विचारों की इस लड़ाई में अगर इन विचारों के
साथ में मिलकर अगर कोई चल नहीं रहा है और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ में अगर कोई काम करता है तो मैं समझता हूं कि वो हमारे अनुशासन में नहीं बैठता, और जो हमारे अनुशासन में नहीं बैठता उसके ऊपर जो कार्रवाई करने की आवश्यकता रहेगी वो समय समय पर कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि जो पूरी तरह से हमारे विचारों पर, हमारे मूल्यों पर, हमारे आदर्शों पर समर्पित है, वही तो हमारे वैचारिक लड़ाई में पूरे मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। जो पूरी तरह समर्पित नहीं है वो लड़ाई में हमारा किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं दे सकते, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान रखेंगे। જે ચોક્કસથી કૃષ્ણા જે પ્રમાણે મુકુલ વાસનિકે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ જે કહ્યું છે તે તથ્યની લકીર હોય છે અને જે પ્રમાણે કોંગ્રેસની જે વિચારધારા સાથે નહીં જોડાયેલા હોય તે તમામ નેતાઓને હાંકી કાઢવામાં આવશે અને તમામ નેતાઓની વાત કરવામાં આવે તો જે કોંગ્રેસની વિચારધારાથી દૂર રહેતા હશે તે નેતાઓને પણ હાંકી કાઢવાની વાત છે તે કરવામાં આવી છે। એટલે બીજી બાજુ તમે જે પ્રમાણે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે કોંગ્રેસના અધિવેશનની જે તૈયારીઓ છે તે કરી દેવામાં આવી છે। આપણે સીધી વાત કરીશું CWCના કમિટીના જે સભ્ય છે તેમની સાથે કે જગદીશભાઈ આવતીકાલે CWCની બેઠક પણ મળવા જઈ રહી છે, કયા મહત્વના મુદ્દા CWCની બેઠકને લઈને કેટલા સભ્યો હાજર રહેશે, કારણ કે બૃહદ CWC છે એટલે જે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હશે, LOP હશે તે તમામ હાજર રહેશે। આશરે 150 થી 160 ની આસપાસ એક્સટેન્ડન CWC ના સભ્યો હાજર રહેશે। સવારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્મારક ઉપર બેઠક મળશે, 10:30-11 વાગ્યાની આજુબાજુ ચાલુ થશે ને લગભગ 2-2:30 વાગ્યા સુધી કાર્યક્રમ CWC નો ચાલશે। 5:30 ની આજુબાજુ ગાંધી આશ્રમ ગાંધી વંદના પ્રાર્થના સભાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે અને સાંજે 7:30 વાગે અહીંયા મેઇન વેન્યુ ઉપર જ્યાં આપણે ઉભા છીએ સાબરમતીના તટ ઉપર ત્યાં કલ્ચર કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। 8 તારીખના કાર્યક્રમ છે। 9 તારીખે સવારે 9:30 વાગે ધ્વજવંદન કરી અને AICC અધિવેશનની શરૂઆત થશે, એ લગભગ 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે। બંને દિવસના ખૂબ ભરચક કાર્યક્રમો છે અને સમગ્ર દેશના ડેલિગેટ્સ આવી રહ્યા છે, ગુજરાતનું પણ નેતૃત્વ આવી રહ્યું છે, ત્યારે આવતા દિવસોની કોંગ્રેસની દિશા નક્કી કરવાનો કાર્યક્રમ, આવતા દિવસમાં સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ કયા મુદ્દાઓને લઈને ચાલશે એ તમામ બાબતો ઉપર ખૂબ ગહન ચર્ચાઓ થશે। રાહુલ ગાંધીનો જે પડકાર હતો લોકસભામાં કે 2027માં ગુજરાત જીતું છું, તેની માટે ગુજરાતના નેતાઓ તૈયાર ખરી? આપ જોઈ રહ્યા છો બેલગામમાં નિર્ણય લીધા પછી સતત બેઠકોનો દોર, કાર્યક્રમોનો દોર, એક બાજુ સંગઠનને જે આખરી ઓપ આપવાનો છે આખરી ઓપ આપી રહ્યા છે, એના રિવ્યુ બેઠક કર્યા પછી જ્યાં નાના મોટા બદલાવની જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરી રહ્યા છીએ અને કોંગ્રેસ પણ એની રણનીતિ જે 2-3 ઇલેક્શનોમાં અમે જે મુશ્કેલીઓમાં મુકાયા અને પરિણામ ધાર્યા કરતા વિપરીત આવ્યા એ તમામ બાબતોની સમીક્ષા કરીને 27 અને આવતા તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત ને મહાનગરપાલિકાઓની તૈયારી માટે કોંગ્રેસ સજ્જ છે। જે ચોક્કસથી જે પ્રમાણે CWCના જે સભ્યો છે અને પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું કે તમામ જે તૈયારી છે તે કરી દેવામાં આવી છે અને ગુજરાત કોંગ્રેસ છે તે અત્યારે હાલ સજ્જ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે। આગામી દિવસોની અંદર ચૂંટણીને લઈને પણ ગુજરાત કોંગ્રેસે તમામ તૈયારી કરી દીધી છે, પરંતુ કૃષ્ણા હવે જે મહત્વની બાબત છે જે 9મી તારીખના રોજ જે અધિવેશન યોજાવાનું છે તે અધિવેશનના સ્થળની તમને મુલાકાત કરાવીશું। એટલે કે જોઈ રહ્યા છો જે પ્રમાણે જે મેઇન સ્ટેજ છે તે અહીંયા મેઇન સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યું છે। અહીંયા આવતીકાલે રાત્રે જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે તે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે। અહીંયા તમામ નેતાઓ જે મનોરંજન માણી શકે તે માટે ગુજરાતની અને અન્ય રાજ્યની ઝાંખી છે તે ઝાંખી કરાવતો આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો સાથે જ જે 2000 જેટલા નેતાઓ છે તે બેસી શકે તે માટે આ ડોમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। જે મોટા નેતાઓ છે, જે કેન્દ્રીય રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે તે તમામને બેસવા માટેની જે સિટિંગ વ્યવસ્થા છે તે કરી દેવામાં આવી છે। બીજી બાજુ જે અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા નેતાઓ છે તેમના માટે પણ પાછળ ખુરશીની વ્યવસ્થા છે જે કરી દેવામાં આવી છે। એની પાછળનો જે ડોમ છે તે ડોમની અંદર જે તમામ નેતાઓ આવશે, 2 થી 3 હજાર નેતાઓ આવશે, તેની ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને મુખ્ય ડોમની પાછળ ગ્રીન ડોમ બનાવવામાં આવ્યું છે। જે ગ્રીન ડોમ બનાવવામાં આવ્યું છે તેની અંદર જે VVIP નેતાઓ આવશે તેના ભોજનની વ્યવસ્થા
અને બપોરે આરામ માટેની પણ વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી છે. ચોથો જે ડોમ બનાવવામાં આવે છે તે પત્રકારો માટે બનાવવામાં આવે છે. ત્યાં આગળ તમામ પત્રકારોને ત્યાં માહિતી આપવામાં આવશે કે કયા પ્રકારની અધિવેશનની અંદર જે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, જે તૈયારીઓના અધિવેશનમાં કયા નેતા દ્વારા શું નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે, જે સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે. અને બીજો એક ડોમ છે, જે ચોથો ડોમ ત્યાં પાછળની બાજુ બનાવવામાં આવે છે. ત્યાં આગળ જે નેતાઓ આવશે તે નેતાઓ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા છે, તે ભોજન વ્યવસ્થા ત્યાં આગળ કરવામાં આવશે. અને આખું જે સંપૂર્ણ અધિવેશનનું સ્થળ છે તે પોર્ટેબલ એસી લગાવવામાં આવશે. 300 જેટલા પોર્ટેબલ એસી છે. સંપૂર્ણ ડોમને એસી સજ્જ અને વોટરપ્રૂફ બનાવવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે તમે દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે અત્યારે હાલ ડોમને આખરી ઓપ જે છે તે અપાઈ રહ્યો છે. એટલે કે સંપૂર્ણ કાર્યક્રમની ગતિવિધિ પણ તમામ નેતાઓ દ્વારા જણાવવામાં આવી. અને જે દિગ્ગજ નેતાઓ છે તે આજ સાંજ સુધીમાં ગુજરાત આવી પહોંચશે. વહેલી સવારે પ્રિયંકા ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી આવે તેવી પણ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. એટલે મોડી રાત્રે કે વહેલી સવારે તમામ નેતાઓ ગુજરાતની અંદર આવી જશે. જી આભાર ધવલ સમગ્ર માહિતી આપવા માટે.